آپ کو جو لوگ پہلی مرتبہ دیکھتے تھے، جن کو نام نہیں پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے تھے اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتے تھے۔ کیا نام رکھتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے، یہ سونی صورت والے۔ اب اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس نے بھی اپنے پاس سے نام رکھ لیا کہ اتنی پیاری صورت والے ہیں، اتنی نورانی صورت والے ہیں۔ اس نے جا کے سلام کیا کہ یہ سونی صورت والے، السلام علیکم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ کے جو بات کہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ وہ تو اپنے پیسوں کا رونا رونے آیا ہے کہ میرے پیسے پھنس گئے، اور یہاں نبی علیہ السلام نے کیا بات کہی اس کو؟ فرمایا تو مجھے پریشان مسافر لگتا ہے، بھوکا بھی لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں اے پیاری صورت والے، میں مسافر پریشان ہوں اور بھوکا بھی 3-4 دن سے ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی، یہ نہیں پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، اس کا بازو پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر امیہ نے ایک جاسوس کی ذمہ داری لگائی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ، جب ابو جہل کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو ہمیں آ کے بتانا کہ ہم جا کے تماشا دیکھیں گے۔ اب پیغمبر علیہ السلام اس بندے کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر جا کے نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ وغیرہ دھلوائے، چہرہ دھلوایا، اس کو تھوڑی ہوش آئی تو اس کو کھجوریں پیش کی گئی تازہ، اور پھر گرم دودھ اس کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب اس کو ہوش آ گئی، کچھ درست ہو گیا، بھوک مٹ گئی، کوئی گرد و غبار کم ہوا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ہاں بھائی اب بتا تیرا کیا کام ہے، کیا کام ہے بتاؤ۔ اور اس نے کہا جناب میرے پیسے مار لیے بندے نے، میں اونٹ بیچنے آیا تھا، غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، لوگوں کے جانور لیتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، اپنا منافع اپنے پاس، ان کا رقم ان کو دے دیتا ہوں، تو میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کس نے پیسے مارے؟ تو جناب وہ ابو جہل نے پیسے مار لیے ہیں میرے۔ اچھا ابو جہل نے مارے؟ تو نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں، ہم دلوائیں گے پیسے۔ پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس کو لے کے چل پڑے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی چند قدم پہ چلا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکل کے باہر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب غریبوں کے ساتھ بھی رکھتا، اور اب غریب لوگوں کے ساتھ بھی بدماشی، ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، تو اب تو غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی، بدوؤں کے ساتھ بھی، چل جلدی کر رقم لا اس کی اونٹوں کی واپس۔ اب ابو جہل نے سر جھکایا، دوڑتا ہوا واپس اندر گیا اپنے گھر پہ، دینار اور درہم کی تھیلی بھر کے جتنے پیسے اس کے بنتے تھے لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے، وہ بندہ بھی ساتھ میں ہے، چند قدم چل کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا، تسلی ہو گئی، اب اجازت ہے میں جاؤں؟ خود ہی بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں اور دعا بھی۔ فرماتے اب تیری اجازت تو میں جاؤں؟ تو کہنے لگا نہیں رکیے اے پیاری صورت والے، کہیں آپ وہ تو نہیں جس کے بارے میں مکے کے لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں میں ایک بات ان کی درست ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا جو آپ کے دشمن تھے کہ یہاں پر ایک نبی آ گئے ہیں، لیکن بات سنو ان سے دور رہنا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، لیکن انہوں نے سچ کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے مل لے، آپ کو دیکھ لے تو پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ ذات ہیں، اب تو آپ کو دیکھ لیا، اب آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں، اپنے دین میں داخل کر لیں، اپنے غلاموں کی صف میں لے آئیں۔ ادھر وہ جاسوس پہنچ گیا امیہ کے پاس، اس نے جا کے کہا آج تو الٹا ہو گیا کام سارا، آج گیم الٹی ہو گئی۔ اور بولے کیا ہوا؟ بولے آج تو جو تمہارا بادشاہ
उमैया, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उसके बेटे भागते भागते सीधे ही अपने चौधरी के घर अबू जहल के पास, ये तुमने क्या कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, पूरे मक्के को पता लग गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर उस बच्चों के पैसे लौटा दिए गए, ये तुमने क्या कह दिया। तो अबू जहल ने कहा, सुनो दुश्मन, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हीं का हूं, लेकिन अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दरवाजे पर आए, मैंने दरवाजा खोला तो ऊपर हवा में एक असहा अपना मुंह खोल के खड़ा हुआ था, और मेरा ईमान था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात न मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा, और मैं बात थोड़ी मानी, अपनी जान बचाई है मैंने दरवाजा। उधर मक्के के चौराहे पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत, उसके गले में रस्सी डाली हुई है, खींच के ले जा रहे हैं उसको। क्या बात हो गई भाई, इस 80 साल की बूढ़ी औरत ने क्या जुर्म कर दिया। पूछने वाले पूछ रहे, चोरी की? नहीं, चोरी नहीं की। डाका मारा? नहीं, डाका नहीं मारा। किसी के बच्चे की पिटाई कर दी? नहीं, किसी के बच्चों को नहीं मारा। अच्छा, किसी के घर के अंदर मुलाजमा थी, कोई नुकसान कर दिया? नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा, गुलाम है, ये आगे से जुबान दराजी करती थी? नहीं जी, जुबान दराजी भी नहीं करती थी। फिर क्या वजह है कि 80 साल की बूढ़ी औरत के गले में रस्सी डाली से खींचे ले जा रहे हो, क्या बात हो गई। उस खातून को एक चौराहे पे ले गए, चौराहे पर ले जाने के बाद पानी के एक डोल में उसका सिर दबा के ऊपर से अबू जहल ने हाथ रख लिया। 80-90 साल का इंसान तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। अब उसने इस यकीन के साथ रखा हाथ कि थोड़ी देर पानी में रहेगी, पानी फेफड़ों में चला जाएगा, मर जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद जब हाथ उठाया, उसने डोल में से सिर निकाला, कहा अल्लाह समझ कि मालिक मेरा अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है। अब अबू जहल को गुस्सा आया, दुर्रा उठाया, उसे एक दरख्त के साथ बांधा है और दुर्रे मारे जा रहे हैं बार बार। भाई जुर्म क्या है, कसूर क्या कर दिया इस औरत ने, और ये डर क्यों नहीं रही तुमसे, इतना मार रहे हो, ये डर क्यों नहीं रही, चाहते क्या हो इससे। सारा मक्का इकट्ठा हो गया, अपने चौधरी से पूछते हैं कि इसका कसूर क्या है, क्यों इसकी पिटाई हो रही। तो उसने कहा इसका कसूर ये है कि ये 80 साल की बूढ़ी औरत होने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, मिस्कीन होने के बावजूद, मोहताज होने के बावजूद, फाके पे होने के बावजूद मेरे सामने खड़ी होकर कहती है कि अबू जहल कान खोल के सुन ले, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई हूं, और मैं इसको मारता हूं, बार बार कहता हूं कि रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दे। और ये आगे से जुबान दराजी करते हुए कह रही है कि अबू जहल अगर तू मेरी बोटियां कुत्तों से भी नुचवा दे, तब भी इन रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत कायम हो चुकी है उसको तुम निकाल नहीं सकते। अब उस औरत को शर्मिंदा करने के लिए उसके खामिद को भी एक दरख्त के साथ लाके बांधा गया। ये इस्लाम की वो दास्तान है कि जिसके गुजरने के बाद ये दीन यहां तक पहुंचा है जहां आज हम बैठे हुए हैं। उस औरत के खामिद को भी लाके एक दरख्त से बांधा है, और उस पर भी वही तशद्दुद, वही जुल्म, इंतहा हो गई जुल्म की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रुए जमीन पर ये जो आज सबसे बड़ा मजहब बन के उभरा जिसका नाम इस्लाम है, कायनात के सारे मुल्कों में जहां रोजाना 5 वक्त अजान होती है, थोड़े या ज्यादा पूरी दुनिया में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। कायनात में इस दीन की जब आबियारी करनी थी, इस मजहब की जब बुनियाद रखी जानी थी, जब ये पौधा इस जमीन पर लगाया जाना था, तो उसको जो सबसे पहला खून का कतरा दिया गया वो किसी मर्द ने नहीं, 80
इस्लाम की गोरी सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शहादत को पेश करके इस दीन की बुनियाद के अंदर खून को अपना शामिल किया है। और सुमैया को इतना डराया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि खामिद को भी एक दरख्त से बांधा है, खामिद को एक दरख्त से बांधा है। और उनके ऊपर तशद्दुद की जब इंतहा हो गई, 4 ताकतवर ऊंट मंगवाए अबू जहल ने और सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खामिद है, उनका एक पांव एक ऊंट से बांधा, दूसरा दूसरे से, एक पांव एक ऊंट से, दूसरा दूसरे से। और फिर सुमैया को भी पूछा, उनको भी पूछा, आखिरी वक्त है, अगर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इनकार करते हो तो जिंदगी है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इकरार करते हो तो फिर यह अज़ियतनाक मौत है। तो फिर आखिर दोनों ने कहा कि हम भी, हमारी औलाद भी, उनके बेटे को भी तीसरे तरफ से बांधा गया। सैयदना अम्मार बिन यासिर को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दिन उठकर कहा था, दोनों हाथ उठाए थे कि अल्लाह अम्मार बिन यासिर को और इसके वालिदैन को, या अल्लाह इनके ऊपर अपना फजल फरमा, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे कि पूरी दुनिया की ताकत इनको झुकाना चाहती है, लेकिन इन दोनों ने अपनी शहादत सबसे पहले दीन के लिए पेश करके ये रवाज रख दिया कि अब रसूलुल्लाह आ गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कयामत तो कोई किसी को डरा नहीं सकता है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के दीन आने के बाद नहीं है। अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ दरख्त से, और अबू जहल जो है मार रहा है उनको। अब जब अबू जहल मारते मारते थक गया तो उमैया वहां से गुजरा। बात आपको मेरी समझ आ रही ना भाई? हाँ? मेरे पास फतवे नहीं है, कहीं आप सोचो अभी तक कोई फतवा नहीं दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात है, बस उसी में से आपको दीन तलाशना है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को दरख्त से बांधा हुआ है बैतुल्लाह के सामने चौराहे के अंदर, और अम्मार बिन यासिर को मार रहा अबू जहल, उतबा और वलीद लगे हुए जुल्म करने के लिए। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। कौन उमैया? इस्लाम का बदतरीन दुश्मन और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। बिलाल उनके गुलाम है। सैयदना उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के गुलाम है। तो जब उमैया वहां से गुजरा तो अबू जहल ने उमैया को कहा, दोनों में यारी बहुत थी ना, कि यार उमैया, ये जो तेरा गुलाम है ना बिलाल, ये बड़ा ताकतवर है, इसको बोलो कि अम्मार बिन यासिर की पिटाई करे, ताकि अम्मार बिन यासिर डर के मारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने का ऐलान करे। अब अम्मार बिन यासिर बंधे हुए, उमैया ने बिलाल को ऑर्डर कर दिया कि गुलाम है ना मेरा, कि चल भाई गुर्रा उठा और अम्मार बिन यासिर की पिटाई कर। सुने, अब तारीख को देखें, इस्लाम की बुनियाद जिन लोगों ने कायम की है उनको पहचाने। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मामूली आदमी नहीं है चाहे गुलाम, इस्लाम की पहली शहीद खातून का बेटा है, इस्लाम के पहले शहीद मर्द का बेटा है। फरमाते हैं, मुझे पता था बिलाल मुसलमान है, क्योंकि हम लोग छुप के नमाजें पढ़ते थे। अबू जहल को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, उमैया को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, उतबा को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। फरमाया जब उमैया ने कहा ना सैयदना बिलाल को कि चल गुर्रा उठा और अम्मार बिन यासिर की पिटाई कर, तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे दिल ने मुझे ये कहा कि अम्मार, ये बिलाल के आदत और इसके तेवर लगते हैं कि ये तेरी पिटाई नहीं करेगा, कहीं खुद भी ना पंगे में पड़ जाए। सुने, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम के इस सहाबी ने किया क्या? फिर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुर्रा उठाने के लिए झुके तो अम्मार बिन यासिर ने आहिस्ता सी सरगोशी में इशारतन कहा कि मेरे बिलाल भाई, खुदा के वास्ते आप चंद दुर्रे में मार दीजिए ताकि आप पकड़ में ना आ जाएं कहीं पे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया? उन्होंने दुर्रा उठाया और तेज
گھمانے لگے عمار بن یاسر کو مارنے کے لیے، اور ایک نگاہ عمار بن یاسر پر ڈالی، پھر پوری طاقت سے وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پہ مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسر اکیلا، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میں بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ جو محمد رسول اللہ کے ہو گئے ہیں اب وہ گوگلے نہیں رہیں گے کہ اس مجلس میں اس رنگ کے، اس مجلس میں اس رنگ کے، وہ ایک ہی رنگ ہوگا جو محمد رسول اللہ کا۔ سیدنا عمار بن یاسر کے بعد سیدنا بلال کی باری آ گئی، یہ پتہ لگ گیا اب گلے میں ایسی ڈالی ہوئی ہے، بچے کھینچ رہے گلیوں میں، غلام ہے، کوئی قیمت نہیں تھی انسان کی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی درے سے مار رہا ہے۔ اب یہ روز سلسلہ چل پڑا روزانہ، اب اچانک ہوا یہ جب یہ سلسلہ روز کا ہو گیا تو جب ایک مدت گزرنے کو ہوئی تو ایک دن جب مار کھا کے شام کو گھر پہنچے، گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑی ہے، ماں ہے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غریب ہے، غلام ہے، غلاموں کے پاس کوٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اب جب گھر پہنچے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں نے آج عجیب بات کی، کیا کہنے لگی اماں؟ کہنے لگی بلال میرے بیٹے، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، ہجرت کریں، مکہ چھوڑ دیں۔ اب یہ بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے نا، پیارے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان کے صحابی ہیں، یہ تو چلتی ہوا کو پہچانتے کہ کس رخ پر جا رہی، کس روش میں جا رہی ہے۔ یہ بڑے پیار سے اپنی ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا، سمجھ گئے کہ یہ میری ماں کا خیال نہیں ہے، کیونکہ ماں تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں، سیاست کو نہیں جانتی، حکومت کو نہیں جانتی، اقتدار کو نہیں جانتی، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، زمین نہیں، مویشی نہیں، مال نہیں، دولت نہیں۔ اپنی ماں کی بات سے سمجھ گئے کہ اماں کو کسی نے یہ بات سمجھائی ہے، بڑی پیار سے اپنی ماں کے دونوں کندھے پکڑے کہ اماں جی سچی سچی بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے، یہ سمجھاؤ بات آپ کو کہیں کس نے آ کے؟ تو ماں نے کہا بیٹا آج مکے کا جو گورنر ہے ابو جہل، مکے کا جو گورنر ہے اور جو مکے کے کیبنٹ کے لوگ ہیں عتبہ، ولید، امیہ، کہ بیٹا یہ سارے آج تیری ماں کے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے، اور تیرے بیٹے کو مارتے مارتے تھک گئے ہیں، روزانہ گلی کوچوں میں محمد رسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتا پھرتا ہے، تھک گئے ہم لوگ اس کو مارتے مارتے، پریشان ہو گئے، جب گزرتا ہے جب اس کے قریب سے گزرو کہہ دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے قریب سے گزرو کہہ دیتا ہے اللہ الصمد، وہ ہم تو تنگ آ گئے، وہ تجھے میرے رب کا واسطہ ہے اسے لے کے مکے سے چلی جا۔ اب جب بلال نے یہ بات سنی نا جھوم گئے مستی میں، اپنی ماں کو پکڑا تھا دونوں کندھوں سے کہ اماں جی ہم تو کامیاب ہو گئے، اماں جی ہم تو کامیاب ہو گئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں انسان نہیں مانتے، جو ہمیں بدو کہتے ہیں، جو ہمیں غلام کہتے ہیں، اماں جی ان سب کا آپ کے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔